Vanakkam virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. I'm still in Bali and in the room vanda odane I knew I wanted to make a video because it's so beautiful. So naanga Bali la first Seminyak la irundhom. Ipo Ubud ku vandirukom. Ubud la we're staying in this resort that's called Aksari Ubud that was recommended to us by Pick Your Trail, of course. Is it already open? Okay, yeah. Please come in. So in the Aksari Ubudla, we chose to stay in a pool villa and it's totally worth it. You know, when you're on holidays, sila vishayangalla you have to splurge without compromise, and I feel something like that is definitely upgrading your room from like a standard room to a villa with like a pool or something like that that will enhance your entire holiday. So அது எப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். This is the entrance. அந்த டோர்ல இருந்து நம்ம villa ஆரம்பிக்கும். And இங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா this is our private pool. இதுக்கு தான் நாங்க sign up பண்ணோம். This is what we chose. But look at what Aksari has to offer us. A beautiful, natural, free-flowing stream with like an அழகான waterfall. Like பாலில நிறைய private waterfalls இருக்கும். அதெல்லாம் explore பண்ணணுமா வேணாமான்ற ஒரு மாதிரி ஒரு confusionல இருக்கும்போது the universe magically gifted us our own private waterfalls. I can't wait to start swimming in this, enjoying that view. But please, let's go into our villa also. இங்க towels எல்லாத்துலயுமே ஒரு Balinese touch, the cute ஒரு பூ எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட bedroom rather. This is beautiful. Again, ரொம்ப cute, welcome home எல்லாம் சொல்லி. There's a swan and like a really cute little postcard note that is handwritten for us. And இங்க வந்து இந்த சைடுல of course இங்க எல்லாமே there are windows. Okay, இங்க ஒரு projector screen இருக்கு. இதுல Netflix, YouTube எல்லாமே பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு எப்படி ஆபரேட் பண்ணனும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு கத்து கொடுத்து போறாங்க. And full of French windows இருக்கு. We have the option of closing it, but who would want to when you get a view like this? And இங்க வந்து there's mini bar, wine இதெல்லாமே வந்து extra charge காக. And இங்க we have like the coffee station which is free. So kettle la irukku, coffee maker irukku. This is free and unlimited. A beautiful bed, and bed ku pinadi vandittu you have like a study table which also doubles up as controls. So inga Alexa irukku, they have like a Harman Kardon speaker and projector ku theviyana remote ella irukku. This is like a study desk. There's a cute little chair. Engaloda luggage vandu anga irukku, and here we have the wardrobe. Oops. So the wardrobe, bathrobes inga irukku, safe irukku. So everything that you need to keep privately, you can keep it here. This is like the vanity station. And my husband, are you seeing in the mirror? Come. Pa, what camera angle he's picking? Oh, hi. So idu vandu obviously namakku theviyana dental kit and the vanity kit, shower cap adala kuduthirukanga, extra towels inga irukku. This is the toilet, and in here we have the jacuzzi. And look at where we need to shower. So this is where we have to shower. And inge vandu okkandu cute photo edukkiradhukku oru anga okkaralaamla cute photo edukkiradhukku oru maadhiri net kuduthirukanga. This is our jacuzzi bathtub, and oh my god, take a look at how beautifully they've decorated this. Wow. இந்த மாதிரி இப்படிதான் ஆதி காலத்து மனுஷங்க எல்லாம் குளிச்சிருப்பாங்கல்ல. In the middle of the forest எங்க தண்ணி கிடைக்குதோ அங்க குளிச்சிருப்பாங்க. I'm excited to see how that feels for me. So this was our room tour in Aksari Ubudla. We got the private pool villa, and இதுக்கு அப்புறமா we're going to like maybe take a shower, get changed and then cook. இது வந்து நான் ரொம்ப நாளா காட்டணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கேன் because நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டே இருப்பீங்க. So நான் எப்பெல்லாம் ஹாலிடேக்கு வரணும் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் that you know Raghav and I, something that we do to kind of like make ourselves feel comfortable. திடீர்னு இந்தியன் ஃபுட் சாப்பிடணும்லாம் கிரேவிங் வரும், அந்த நேரத்துல மேனேஜ் பண்றதுக்காகவும் சரி, and to kind of like keep your holiday on a budget and to keep yourself healthy and everything. நாங்க வந்து we carry like a small little kitchen kit. ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியா கிடைக்கிற சில விஷயங்களை எடுத்துட்டு வந்து we manage some meals. So இன்னைக்கு டின்னர் அப்படிதான் சாப்பிட போறோம். So அதை நான் எப்படி பண்றேன், எப்படி அதெல்லாம் I put it together அதெல்லாம் காட்ட போறேன். So the video will continue, but for now I'm going to take a break. Okay, so see you soon. Hi.
வெல்கம் டு மை பாலி கிச்சன் டூர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இது வந்து எந்த விதமான ரெசிபி இல்லை பயங்கரமான ஒரு சமையல் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். நம்மளால சென்னையிலேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக டேஸ்டியாக நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மீல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு நான் ஒரு மெத்தட் ஃபிகர் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல, அதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டில் இஸ் டெஃபினெட்லி ஆர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். இது வந்து பிரீத்தில இருந்து நான் வாங்கினேன். நார்மல் கெட்டில்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து இப்படி கொஞ்சம் நேரோவா இருக்குமா, அந்த ரவுண்ட் வந்து குட்டியா இருக்கும். இது வந்து வைடா ஒரு பாத்திரம் மாதிரியே இருக்கும். இது வந்து மல்டி குக்கர் கெட்டில்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல ஏற்கனவே தண்ணி வந்து நான் பாயில் பண்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுல வந்து நீங்க மேகி பண்ணிக்கலாம், டீ காஃபி பண்ணிக்கலாம், பேசிக்கலி எனி சார்ட் ஆஃப் குக்கிங் நீங்க பண்ணிக்கலாம். பட் இட் ஹாஸ் டு பி லிக்விட் குக்கிங். ட்ரை குக்கிங் இதுல பண்ண முடியாது. அது we have to remember. ஓகேங்களா? ஐ ரிமெம்பர் நான் தமிழும் சரஸ்வதியும் பண்ணும்போது ரேகா கிருஷ்ணப்பா, அதாவது சந்திரகலாவா வந்தாங்கல்ல, அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ், தெய்வமகள் அன்னியாரேவா வருவாங்க. அவங்க வந்து இந்த கெட்டில் எடுத்துட்டு வந்து ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் சாம்பார் குழம்பெல்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு இட்ஸ் ஆக்சுவலி மல்டி பர்பஸ் கெட்டில். பட் நான் அவ்வளோலாம் இல்லை, வெறும் வடிக்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். செகண்ட்லி, we carry with us some things. ஓகே, நான் சில பாத்திரம் எடுத்துட்டு வருவேன் which is just light weight and easy to use. இதுக்கான மூடியும் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கபிளா என்னென்ன ஈஸி பாத்திரம்ஸ் இருக்கோ தட் இஸ் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட். இதெல்லாம் ஆக்சுவலி மைக்ரோவேவபிள் பாத்திரம். ஸோ இதுல 2 எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். 3 எடுத்துட்டு வந்தேன். ஒன்னுத்துல சீடை போட்டு வச்சிருக்கோம். தென் ஐ பிரிங் 2 குட்டி பிளேட்ஸ். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஹோட்டல்ல இருந்தே நாங்க பிளேட் வாங்கிட்டு இருந்தோம். பட் சில ஹோட்டல்ஸ்ல நீங்க சாப்பாடு வாங்கினாதான் பிளேட் கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா நம்ம கப் அண்ட் சாசர் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி சாசர்லாம் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த தடவை இதுவும் மைக்ரோவேவபிள் ஸ்மால் பிளேட்ஸ், நாட் லைக் ஃபுல் டின்னர் சைஸ் பிளேட்ஸ், விச் எவர் இஸ் ஈஸி டு. நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பேகேஜ் அலவன்ஸும் இருக்கு, அதை மீறியும் நம்மளால வந்து திங்ஸ் எடுத்துட்டு வர முடியாது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஃபிட் ஆகுற மாதிரி சில விஷயங்கள் அண்ட் சம் ஸ்டீல் ஸ்பூன்ஸ். அதுக்கப்புறம் மெயினா எங்களை வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா வச்சுக்கோன்னா, இது வந்து ஐ ஒன்லி லைக் திஸ் பிராண்ட், பட் யூ கேன் ஆக்சுவலி கெட் எனி பிராண்ட் தட் யூ லைக். இது வந்து கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸோட வத்த குழம்பு பேஸ்ட். ஏன் இந்த வத்த குழம்பு பேஸ்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் நான் நினைக்கிறேன்னா, நம்பர் 1, இதோட கன்சிஸ்டன்சி சோ பர்ஃபெக்ட். இது வந்து ஒரு பிக்கிள் ஊறுகா. லெட் மீ ஷோ யூ. ஸோ இது வந்து ஒரு பிக்கிள் ஊறுகா. அப்பா செம்ம ஸ்மெல்ல. பிக்கிள் ஊறுகா அந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கும். பட் இட் ஹேஸ் தட் ஒத்தென்டிக் வத்த குழம்பு டேஸ்ட். இட்ஸ் ஜஸ்ட் டூ யம்மி. அண்ட் காரம் எல்லாமே ரொம்ப திட்டமா இருக்கும். நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெளியூருக்கு இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு போகும்போது வகையா தொக்கு வாங்கிட்டு போனோம். சில தொக்கு ராகுவுக்கு பிடிக்கும், சில தொக்கு எனக்கு பிடிக்கும். பட் மல்டிபிள் விஷயங்கள் நீங்க கேரி பண்ணும்போது இட் ஜஸ்ட் பிகம்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஹெட்ஏக். அதுக்கு பதிலாக we both agreed on this one paste. So இந்த வத்த குழம்பு பேஸ்ட் gives him also the same amount of satisfaction that it gives me. அதனால நாங்க இந்த பேஸ்ட் தான் எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து ஒரு நல்ல சைஸ் 500 கிராம்ஸ்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு 1/2 கிலோ இருக்கும். நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது இருக்கு. அடுத்ததான் நெய். நாங்க இந்த தடவை எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறது ஆவின் நெய். பட் நார்மலா எனக்கு ஜிஆர்பி நெய்யும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன டப்பா நெய். பிகாஸ் சப்போஸ் பேஸ்ட் வந்து திடீர்னு கொஞ்சம் காரம் ஆயிடுச்சு, ஏதாவது ஒரு மிஸ்ஹாப் நடந்தா கூட நெய் வில் சார்ட் ஆல் கிச்சன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதனால நெய் இருந்தா வில் பி பிரிட்டி சார்ட்டட். அண்ட் ஆல்சோ ஐ கேரி வித் மீ சாமை அரிசி. ஸோ இது வந்து மில்லட் ரைஸ். நான் ராகவ் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே எவ்ரிடே ஃபார் லஞ்ச் வி ஒன்லி ஹேவ் சாமை ரைஸுங்க. எக்ஸப்ட் ஃபார் சர்டன் ஸ்பெஷல் ஒகேஷன்ஸ், பண்டிகை நாள் அப்படின்னா ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிடுவோம். பட் மற்றபடி வி ஸ்விட்ச் டு சாமை லைக் மோர் தென் a year back. கண்டிப்பா we see so many benefits switching to millets. Just அது வந்து actually more than like இந்த nutritional value, எனக்கு அவ்வளோலாம் அதை பத்தி I'm not qualified to give you any opinion about it. But எனக்கு சாப்பிடுற ஒரு பர்சனா I know that when you eat சாமை rice it makes you feel really light and also in the weight control, bloating அந்த மாதிரி சில benefits இருக்கு. I know a lot of people who eat சாமை rice who've also given me the same opinion. இது வந்து it's from the brand Eco Green. But இதுக்கு பதிலா நீங்க எந்த ரைஸ் வேணாலும், பட் குவிக்கா குக் ஆகிற ரைஸ், இந்த கவனி அரிசி அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு வந்தீங்க, ப்ரௌன் ரைஸ்லாம் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா you might find it difficult because cooking time will be a lot higher and we're not using a cooker. At least I am not using a cooker here. So எது வடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்குமோ இது இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க வரும்போது ஆக்சுவலி எனக்கு மில்லட்ஸ் குக் பண்றதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை. நான் சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துட்டு வந்தேன். அதுவும் ரொம்ப குக் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் and it used to smell amazing. ஸோ நான் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து நான் அப்படியே உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. இதுதான் பேசிக்காக நான் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஒரு கத்திரிக்கோல். அண்ட் another important thing is maybe in certain countries நீங்கள் வந்து இதை சீல் பண்ணலன்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து we've heard some things. சீல்னா எப்படின்னா இந்த மாதிரி, நான் ஆக்சுவலி இந்த கவரை சேவ் பண்ணி வச்சேன். It is just like a plain plastic sheet. Most of the stores like Grand Sweetsக்குலாம் நீங்க போறீங்க, நீங்க வெளியூருக்கு எடுத்துட்டு போறீங்கன்னா அவங்களே நீங்க லைட்டா மேபி எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பே பண்ணுமோ என்னவோ எனக்கு தெரியல, இந்த மாதிரி சீல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த கிளியர் டிரான்ஸ்பரண்ட் கவருக்குள்ள போய் சீல் பண்ணிட்டீங்கன்னா
மோஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்குள்ள ஈஸியா அதை அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாமே நாங்க இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர்ல போட்டு சீல் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு வருவோம். அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி பேக்கேஜிங்லயே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மேல ஒரு சில்வர் கலர் போட்டு சீல் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. பட் அது கூட அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க சில இமிகிரேஷன் கஸ்டம்ஸ் அங்கலான்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இது வரைக்கும் எங்களை அப்படி ஸ்டாப் பண்ணதில்லை. மேபி நாங்க சீல் பண்ணி எடுத்துட்டு வரதுனா கூட இருக்கலாம். ஸோ அதுவும் ஒரு டிப் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. See, can you see the steam? ஸோ இந்த அளவுக்கு கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் we'll just add the சாமை ரைஸ். இது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ண சாமை ரைஸ். அந்த தண்ணியே எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழுவுனீங்க, it will all come in. It's like a little trick. ஸோ இந்த சாமை ரைஸை இந்த கெட்டில்குள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் லைட்டா இந்த பால் நீங்க சூடு பண்ண வச்சீங்கன்னா, பால் காய்ச்சும் போதெல்லாம் என்ன ஒரு விஷயம் நடக்குமோ அதே மாதிரி தான் இது எப்போ வேணாலும் பொங்கும். ஸோ எங்கேயும் போகாம இது மேல கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அது பியூட்டிஃபுல்லா பாயில் ஆகி குக் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பெருசா இல்லைங்க, மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதுதான். பட் த பேசிக் திங் இஸ் இந்த மாதிரி திங்ஸை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு வந்து ஒரு கார்னர் ஆஃப் த ஹோட்டல் ரூம், எப்பவுமே ஹோட்டல் ரூம்ல வந்து பிளக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஒன்னு அந்த காஃபி ஸ்டேஷன் கிட்ட அந்த கெட்டில் சொருகிறதுக்காக ஒரு பிளக் பாயிண்ட் இருக்கும். அது கூட நமக்கு தெரியாம எங்கேயாவது லைக் கன்சீல்டா வச்சிருந்தாங்கன்னா கூட இந்த ஸ்டடி டெஸ்க் அங்க இருக்கும், இல்லைன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா எங்கேயாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பிளக் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதுவும் நீங்க வந்து வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்க ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் கூட கொண்டு வரலாம். நாங்க எப்பவுமே கொண்டு வருவோம். பட் இங்க வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாவே அதை செட் பண்ண முடிஞ்சதுனால ஐம் ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் இட். ஸோ இந்த ரைஸ் குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு. இட் வில் ஸ்டார்ட் ஜம்பிங் அட் திஸ் பாயிண்ட். ஓகே, டோன்ட் கெட் வரிட், யூ கேன் கிளீன் அப் த மெஸ் லேட்டர். இந்த மாதிரி ஸ்கம் வரும்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலி நான் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கும்போது இதை கிளியர் பண்ணும். லைக் நீங்க பருப்பு பாயில் பண்றீங்க, எது நீங்க பாயில் பண்றீங்கனாலும் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கம்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நத்திங் பட் பேசிக்லி தி இம்பியூரிட்டிஸ் இன் த ஃபுட். It's not, I don't know if it's so harmful. I don't remember much about this, but இது பார்த்தா clear பண்ணுங்கிறது ஒரு instinct, so I just clear it. உங்களுக்கு இதை பத்தி more information இருந்ததுன்னா please let me know in the comment section. So it's boiling well. Actually பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் குக் ஆயிக்கிட்டு இருக்கு. So I'm just gonna allow it to boil for some more time. and அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓ மை காட், நான் என்னோட மெயின் காம்பனண்ட் பத்தி சொல்லவே இல்லையே. இதுதான் என்னோட வடிகட்டி. இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் வடிகட்டியா, இது என்னன்னு எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல. பட் ஒரு பெரிய சைஸ் மெட்டல் வடிகட்டி. ப்ளீஸ் டு நாட் பிரிங் அ பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயினர் பிகாஸ் ஒரு ஹை சான்சஸ் தட் அதோட ஹீட் வந்து உங்க ஸ்ட்ரெயினர் தாங்காது அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அதை இந்த பாத்திரத்து மேல வச்சு நம்ம இந்த ரைஸை வந்து ஈஸியா வடிச்சிடலாம். இல்லைன்னா நம்ம சிங்க்கு கோடணும், அந்த மாதிரி சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். இதுவும் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஐடியா. பிளஸ் நாங்க வந்து ஜஸ்ட் 2 people, ஓகே, அண்ட் நாங்க கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ நாங்க சாப்பிடுற அமௌண்ட்டுக்கு திஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப் டு வடிகட்டிஃபை. ஸோ அதனால இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ கொஞ்சம் பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அதை வடிகட்டிடலாம். A few minutes later. So I feel like I boiled the rice enough. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ இது வந்து நான் வடிகட்ட போறேன். ஸோ இந்த ஸ்கம் எந்த பாத்திரத்தில் கலெக்ட் பண்ணணும் அதுலயே பண்ண போறேன். சிம்பிள், ஜஸ்ட் gonna pour the water out. ஓகே, ஸோ ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம். That's it. ஹோட்டல் ரூம்லயே ரெடியான சாமை ரைஸை பாருங்க. லைட்டா குழஞ்சிருக்கு, but that's completely okay because I have a really sweetheart husband who won't say a word and will come eat it off. அது கொஞ்சம் ஆற விட்டா அதுவே சரியாயிடும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டோம்னா அதுவே சரியாயிடும். And that's it, rice is ready. இப்போ இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. நாங்க நெய் வத்த குழம்பெல்லாம் பிசைஞ்சிட்டு we brought some தட்டை. Few more things that will enhance this experience. I would recommend banana chips. Banana chips உங்ககிட்ட இல்லைன்னா மேபி ஓலை பக்கோடா இல்லைன்னா ஓமப்பொடி, ரிப்பன் பக்கோடா, பூந்தி என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு ஒரு கிரன்ச்சுக்காக நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா கேன் யூ see உள்ள ஆக்சுவலி ஒரு பேக்கெட் இருக்கு. அதுக்கு மேல நாங்க வந்து இன்னொரு சீலும் போட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட் இன் கேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ பிளேன் யோகர்ட்டும் நீங்க வாங்கிட்டு வந்து தயிர் சாதமா கூட இதை பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்க எடுத்துட்டு வரணும்னு நான் சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா சோப், டிஷ் வாஷிங் சோப். எதுவா இருந்தாலும் அதை லிக்விடா நீங்க கேரி பண்ணாம இந்த மாதிரி பார் வரும். இந்த பாருக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்க்ரப்பும் இருக்கும். ஸோ இட் மேக்ஸ் இட் வெரி ஈஸி நமக்கு தேவையான பாத்திரங்கள்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அதனால இதையும் நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க பிகாஸ் ஹோட்டல்ஸ்ல இது இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால we have our exo dishwash bar also.
that's it. Now we're going to eat, okay, and watch a movie. And yeah, with that, I think I will end this vlog. நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க லைக் யூனோ எப்படி நீங்க வந்து குக் பண்ணுவீங்க, நாங்களும் ஹாலிடேக்கு போறோம் காட்டுங்கன்னு. இது ஒரு பெரிய குக்கிங்கே கிடையாதுங்க, பட் டெஃபினெட்லி இதை வச்சு நம்மளோட பசியை போக்கிக்க முடியும், டேஸ்டியா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிடவும் முடியும். And it's very very pocket friendly if you carry all of these things from ஊரு. And again repack பண்றதுலாம் ரொம்ப ஈஸி. எல்லாமே வாஷ் பண்ணி நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் டக் 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 டக்குன்னு பேக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். என்ன ஒரு 10 to 15 minutes இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். But if you have someone along with you, your partner, your husband, whoever is a little supportive, இப்போ நான் இதெல்லாம் பண்ணேன்னா ராகவ் எல்லாத்தையுமே எனக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாரு, திரும்ப ரீபாக்கும் அவர் தான் பண்ணுவாரு. பட் இந்த பிட் ஆஃப் வேலை நான் எடுத்துப்பேன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. So we are done. We're going to enjoy our meal. And I hope you also enjoyed this video. இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும். I'm so happy. So virtual hugs to all of you. இவ்வளவு தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு thank you so much. And கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். And yeah, that's it from Bali. Bye. So rice, நெய், வத்தக்குழம்பு பேஸ்ட், காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி யாருக்கு எவ்வளவு வேணுமோ பிசைஞ்சுக்கலாம். மிச்சத்தை வந்து நாங்க தயிரோட சாப்பிடும்போது we will manage. And some ribbon pakoda on the side. Dinner is served With Netflix and chill.